So, today we are very fortunate because today is very special day. Because today is Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's disappearance day. Which means his appearance day in Goloka Vrindavan. And our fortune is that we don't have time to waste for breakfast today. So we can spend more time for Shravanam and Kirtanam. Haribo! Very good. So, can we take few more minutes today for Bhagavatam class? Very good. And my personal fortune today, that I had a dream that since I've seen Balaji Pavitra, I dreamt that I want to have Balaji Pavitra. And today, this morning, one devotee, Sri Chaitanya Srinivas Prabhu, gave me not only one but two Pavitras, Balaji Pavitra. Because I'm very apavitra, I need double pavitra for my purification. Hopefully they will purify me from my tamagun. If any of you tends to fall asleep during my Bhagavatam class, is because I spread tamagun on you. Hopefully today the Pavitras will counteract this effect. Because it's not very good to put devotees to sleep during Bhagavatam class. There is one story in this regard. One devotee is giving Bhagavatam class. And one devotee right in front of him, first row, is fast asleep. And the devotee who is giving class is telling another devotee, can you please wake him up? But the class is very boring, that's why this devotee fall asleep.
And this other devotee who is not asleep, he is also frustrated with the class. But he had good rest, that's why he cannot fall asleep. But he tells to the devotee who is giving class, Prabhuji, you made him fall asleep, why should I wake him up? So, I'm asking for your blessings, not to be boring and not to put anyone to sleep this morning. Can I have your blessings for this? Thank you. Now I feel empowered. So we will continue with the third canto, chapter 4 of Srimad Bhagavatam. Vidura approaches Maitreya. Text 30. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Asmāl lokād uparate mayi jñānam mat-āśrayam mayi jñānam mad-āśrayam arhati addhā samprati ātmavatām varaḥ asmāt from this universe. Lokāt, earth. Uparate, having disappeared. Mayi, of myself. Jñānam, knowledge. Mat-āśrayam, concerning myself. Arhati, deserves. Uddhavaḥ, Uddhava. Eva, certainly. Addhā, directly. Samprati, at the present moment. Ātmavatām, of the devotees. Varaḥ, foremost. Translation prepared by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabupada ki jai. Now I shall leave the vision of this mundane world, and I see that Uddhava, the foremost of my devotees, is the only one who can be directly entrusted with knowledge about me. Purport. Jñānam mad-āśrayam is significant in this verse. Transcendental knowledge has three departmental divisions, namely knowledge of impersonal Brahman, knowledge of the all-pervading Supersoul, and knowledge of the Personality of Godhead.
Out of the three, transcendental knowledge of the personality of Godhead has special significance and is known as bhagavat-tattva-vijñāna, specific knowledge of the personality of Godhead. విశేషమైన ప్రాధాన్యత కలిగి ఉండి భగవత్-తత్వ-విజ్ఞానము అనగా దేవదేవుని విశేష జ్ఞానం అని పిలువబడుతుంది. This specific knowledge is realized by pure devotional service and no other means. ఈ విశేష జ్ఞానం కేవలం విశుద్ధ భక్తి సేవ ద్వారానే అర్థం చేసుకోవచ్చు, అనుభవం అవుతుంది. మరి ఏ ఇతర మార్గాలలో లేదు. Bhagavad Gita 1855 confirms this. Bhaktyamam abhijanati yavanyaschasmi tatvadha. Bhaktyamam abhijanati yavanyaschasmi tatvadha ani భగవద్గీతలో 18:55 శ్లోకంలో ఈ విషయాన్ని నిరూపిస్తున్నారు. Only persons engaged in devotional service can factually know the transcendental position of the Lord. అనగా కేవలం భక్తి యోగనందు నిమగ్నమైన వారే శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్యస్థితిని వాస్తవంగా తెలుసుకోగలరు. Uddhava was considered to be the best amongst all devotees of that time, and therefore he was directly instructed by the Lord's grace so that people might take advantage of Uddhava's knowledge after the disappearance of the Lord from the vision of the world. ఆ కాలం భక్తులందరిలో ఉద్ధవుడు శ్రేష్ఠుడిగా భావించబడినాడు. కనుకనే శ్రీకృష్ణ భగవానుడి చేత ఆ ఉద్ధవుడు నేరుగా ఉపదేశాన్ని పొందాడు. ప్రపంచ దృష్టి నుంచి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అంతర్ధానం చెందిన తర్వాత ప్రజలు ఉద్ధవుడి చేత ఉన్నటువంటి జ్ఞానం ద్వారా లాభాన్ని పొందేటట్లుగా ఆ ఉద్ధవుడు ఉపదేశుడయ్యాడు శ్రీకృష్ణుడి ద్వారా. This is one of the reasons why Uddhava was advised to go to Badarikashram, where the Lord is personally represented by the Narayana deity. ఎందుకు ఈ ఉద్ధవుడు బదరికాశ్రమానికి పొమ్మని ఉపదేశించబడ్డాడు అని అంటే దానికి ఇది ఒక కారణం. ఏమిటది? అక్కడ భగవంతుడు స్వయంగా నరనారాయణ రూపంలో వెలిసితుడై ఉన్నాడు. One who is transcendentally advanced can gain direct inspiration from the temple deity, and thus a devotee of the Lord always takes shelter of a recognized devotee temple of the Lord in order to make tangible advancement in transcendental knowledge by the grace of the Lord. ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధి చెందినవాడు మందిరంలో ఉండే శ్రీ విగ్రహం నుండి నేరుగా స్ఫూర్తిని పొందగలడు. ఆ విధంగా భగవంతుని కరుణ చేత ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమునందు అనుభవైకమైనటువంటి అభివృద్ధిని పొందడం కోసం భక్తులు ఎల్లవేళలా భగవంతుని మందిరాన్ని ఆశ్రయిస్తాడు. ఎందుకంటే భగవంతుని మందిరం సర్వుల చేత ఆమోదితమైనటువంటి. This is the end of Srila Prabhupada's purport to this text. ఈ శ్లోకాన్ని శ్రీల ప్రభుపాద భాష్యం పేరుతో సమాప్తమైంది. And we will read text one more time. Asmāl lokād uparate mayi jñānam mat-āśrayam arhati uddhava addhā samprati ātmavatām varaḥ. Now I shall leave the vision of this mundane world, and I see that Uddhava, the foremost of my devotees, is the only one who can be directly entrusted with knowledge about me. ఈ భౌతిక జగత్తు దృష్టి నుంచి నేను నిష్క్రమిస్తున్నాను. నా భక్తుల్లో అభేదనుడైనటువంటి ఉద్ధవుడు ఒక్కడే నన్ను గురించిన జ్ఞానాన్ని నేరుగా పొందగలవాడిగా కనపడుచున్నాడు. So Krishna is empowering Uddhava to become his direct representative. విష్ణుడు ఇక్కడ ఉద్ధవుడిని శక్తిగావిస్తున్నాడు. తన యొక్క ప్రత్యక్ష ప్రతినిధిగా ఆ ఉద్ధవుడిని భగవంతుడు శక్తిగావిస్తున్నాడు. Because Uddhava is the most qualified devotee of the Lord to do this job. ఎందుకంటే ఉద్ధవుడు భగవంతుని భక్తులందరిలోకెల్లా కూడా అత్యంత యోగ్యత కలిగినటువంటి పవిత్రత కలిగినటువంటి భక్తుడు భగవంతుని యొక్క ఉపదేశాన్ని పొందడానికి. And he has full knowledge of all aspects of not only transcendental knowledge, but even all
he understands everything about all the rasas between Lord and his devotees. భగవంతుని యొక్క ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం విషయంలో అన్ని విధాలైనటువంటి అంశాలు, అన్ని విధాలైనటువంటి దృక్పథాలు కూడా ఉద్ధవుడికి అవగాహనలో ఉన్నాయి. ఇది కేవలం భగవద్ జ్ఞానం అనేదే కాకుండా భగవంతుని యొక్క భక్తి యుక్త సేవా జ్ఞానంలో ఉండేటువంటి వివిధ భక్తి రసాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ భక్తి రసాల యొక్క అనుభూతి ఆస్వాదన కూడా ఆయనకు తెలుసు. And this is why the Lord was preparing Uddhava in advance, because he sent him to Vrindavan so that he would learn about the topmost levels of rasa. అందుకనే భగవంతుడు కృష్ణుడు ఉద్ధవుడిని సిద్ధం చేశాడు. ఎలా సిద్ధం చేశాడంటే తాను ఈ లోకాన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళక ముందే భగవంతుడు తాను లీలకు సమాప్తి చేయక ముందే ఉద్ధవుడు బృందావనాన్ని పంపించాడు. ఎందుకంటే బృందావనం వెళితే అక్కడ సర్వోత్కృష్టమైన భక్తి యోగంలో ఉద్ధవ శిక్షణ పొందుతాడని పంపించాడు. And so now Uddhava knows everything about devotional service and he can share it with the whole world. ఇప్పుడు ఉద్ధవుడికి భక్తి సేవ గురించి అన్ని సమగ్రంగా సంపూర్ణంగా తెలుసు. ఆ జ్ఞానాన్ని, ఆ భక్తి సేవని ఆయన ప్రపంచమంతటా కూడా ప్రచారం చేయగలరు. So this is called bhagavat-tattva-vijñāna. దీనిని భగవత్-తత్వ-విజ్ఞానం అంటారు. And this bhagavat-tattva-vijñāna is explained in the very beginning of Srimad Bhagavatam. అసలు ఈ భగవత్-తత్వ-విజ్ఞానం అనే ఈ మాట భాగవతం మొదటి స్కంధంలో వివరించబడింది. Because it says that in the beginning tadarajastamo bhavo kamalobadeshya chita etar anavidham stita sattve prasidati. One has to become purified from the modes of tamagun and rajagun, and the effects of the tamagun and rajagun. The effect of tamagun is lobha and effect of rajagun is kama. అందుకనే ఇక్కడ భాగవతం మొదటి స్కంధంలో ప్రారంభంలో ఏం చెప్పారంటే అదారజస్తమో భవ అనే శ్లోకంలో ప్రతి మనిషి కూడా ఈ రజోగుణం నుంచి తమోగుణం నుంచి దూరం కావాలి. ఎందుకని అంటే ఆ రజోగుణం యొక్క ప్రభావం చేత కామం అనేది వస్తుంది, తమోగుణం యొక్క ప్రభావం చేత లోభం అనేది వస్తుంది. అందుకని వాటి నుంచి దూరం కావాలి. And after that, one can be established in the mode of goodness. తమోగుణం నుంచి రజోగుణం నుంచి ముందు బయటపడితే తర్వాత మనిషి సత్వగుణంలో ఉంటాడు. And then next verse says, Evam prasanna manaso bhagavat bhakti yogataha bhagavat-tattva-vijñāna mukta sangasya jayate. That after being established in goodness, one will become prasanna, happy. తర్వాత ఏం చెప్పారంటే ఏమో ప్రసన్న మనసు అని మనిషి సత్వగుణంలో ఎప్పుడైతే వస్తాడో ఆ సత్వగుణంలో అతను ప్రసన్నంగా, ప్రశాంతంగా, సంతోషంగా ఉంటాడు. Or Prabhupada says, enlivened, enthusiastic, all these things are synonyms. ప్రభుపాద ఏమంటారంటే అలాంటి భక్తులు ఎప్పుడు ఉత్సాహంగా ఉంటాడట. I think still in Hindi, prasanna means very happy, right? I am prasanna, I am very happy. And so it is happening by this is the natural effect of Bhagavat Bhakti Yogataha, natural effect of practicing bhakti. భగవద్భక్తిని పాటించే వారికి సహజమైనటువంటి ప్రభావం ఇదే అన్నమాట. ఈ విధంగా ప్రసన్నంగా, సంతోషంగా ఉంటారు. And then bhagavat-tattva-vijñāna, after that one will be able to understand bhagavat-tattva-vijñāna, the not just jnān, but vijñān, practical, experiential knowledge. తర్వాత భక్తుడికి భగవతత్వ విజ్ఞానం అనేటువంటిది సిద్ధిస్తుంది. అప్పటి వరకు జ్ఞానం ఉంటుందేమో, అప్పుడు అతనికి విజ్ఞానం అంటే అతనికి ఆచరణాత్మకమైనటువంటి, అనుభవపూర్వకమైనటువంటి జ్ఞానం అతనికి భగవద్భక్తి సేవలో వస్తుంది. And then mukta sangasya jayate, one achieves topmost liberation from all conditioning in this world. జ్ఞానం విషయం ఏమవుతుందంటే ముక్త సంఘర్ష జయతే, అతను అన్ని విధాలైనటువంటి భౌతిక బద్ధ స్థితుల నుండి విముక్తుడయి ఉన్నతమైనటువంటి ముక్తిని పొందుతాడు.
And so, this is eternal knowledge about the Supreme Lord and His service. భగవంతుని యొక్క సేవ యొక్క శాశ్వతమైనటువంటి జ్ఞానం. The only difference that sometimes it becomes manifest and sometimes it becomes covered by material conditioning. వాస్తవానికి ఏంటంటే ఈ భగవద్జ్ఞానం అనేది కొన్నిసార్లు ప్రకటమవుతుంది, కొన్నిసార్లు అప్రకటమవుతుంది భౌతికమైనటువంటి పరిస్థితుల యొక్క ప్రభావం చేత. And before, many thousands of years ago, more than 5,000 years ago, there were no different countries on this planet. There were no different, rulers. There was only one ruler, Maharaj Yudhishthir, Maharaj Parikshit. Then the last one was Maharaj Janmejai. And these emperors were ruling the entire planet. 5,000 సంవత్సరాల క్రితం ఈ భూమండలం యొక్క పరిస్థితి ఏంటంటే ఇన్ని రకరకాలైన దేశాలు, ఇంతమంది రకరకాలైనటువంటి నాయకులు, దేశాధిపతులు ఇట్లంతా ఏమి లేదండి. ప్రపంచంతో ఒకటే దేశంగా ఉంటుంది. ప్రపంచానికి అందరికీ ఒకటే పరిపాలకుడు ఉన్నాడు, ఒకటే నాయకుడు ఉన్నాడు. యుధిష్ఠిర మహారాజు పరిపాలించారు, తర్వాత పరీక్షిత్ మహారాజు పరిపాలించారు, తర్వాత జనమేజయుడు పరిపాలించారు. అంటే ఒక చక్రవర్తి యొక్క సారథ్యంలో యావత్ ప్రపంచంగా పరిపాలించబడుతుంది. And these Vaishnava rulers, Raja Rishis, they had full knowledge, full spiritual knowledge, and they were teaching also their subjects this spiritual knowledge and establishing bhagavat-tattva. వైష్ణవ పరిపాలకులు రాజర్షులు వీళ్ళు భగవతత్వ విజ్ఞానాన్ని వాళ్ళు సంపూర్ణంగా కలిగి ఉండేవాళ్ళు. రాజ్యంలో ప్రజలందరికీ కూడా భగవతత్వాన్ని చక్కగా బోధించేవాళ్ళు. ఆ విధంగా సమాజంలో, రాజ్యంలో భగవతత్వం అనేటువంటిది చక్కగా ప్రతిష్ఠితమైనట్టుగా వాళ్ళు చూసుకునేవాళ్ళు. So Bharat was not just Hindustan as we know today. భారతం అంటే కేవలం ఇప్పుడు మనం పిలుచుకునేటువంటి హిందుస్థాన్ ఏదైతే ఉందో ఈ చిన్న దేశం కాదు. Stan means place, so you can see, adjoining next to Bharat, there are so many other stans: Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, so many other stans are there. మనం చూడొచ్చు హిందుస్థాన్ అనే స్థానంలో ఒక స్థానం అలాంటి చాలా స్థానాలు ఉండొచ్చు పక్కన. ఉజ్బెకిస్తాన్, కజకిస్తాన్ అని చెప్పి చాలా ఉన్నాయి స్థానాలు అన్నీ. And in Russia and in Ukraine, all these places, the word stan is also very popular as, place where something is situated, like some settlement is situated. అట్లా రష్యాలో ఇలాంటి ప్రదేశాలు చాలా అనేవి ఉన్నాయి. స్థానం అనేటువంటి పదం చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి. స్థానం అనేది ఎందుకు అర్థం కూడా ఏమొస్తుందంటే ఏదో ఒక వ్యవస్థ నెలకొని ఉన్నటువంటి స్థితిని కూడా స్థానం అని చెప్పంటారు. They call it stanitsa. Stanitsa means, some settlement. ఏమంటారు? స్థానిత్న అంటారు. అంటే అర్థం ఏంటంటే అక్కడ ఒక వ్యవస్థ లేదా ఒక ఒప్పందం అక్కడ ఉన్నది అని అర్థం. And yesterday we were saying that, in my world travels, I bumped into so many proofs that it is actually correct that the entire planet was Bharatvarsha, not just Hindustan. నిన్న మనం ఉపన్యాసం చర్చిస్తున్నాం కదా, వాస్తవంగా మహారాజు వారు చేసినటువంటి ప్రపంచ పర్యటనలో అర్థం చేసుకున్నది ఏంటంటే ఇది వాస్తవం. ఏది ఒకప్పుడు భరతవర్షము అని అంటే కేవలం ఈ భారతదేశం కాదు, భరతవర్షం అంటే మొత్తం ప్రపంచం అంతా అనే విషయం వాస్తవం అనేటువంటిది వారి ప్రపంచ పర్యటనలో అర్థం చేసుకున్నారట. But due to the influence of Kali Yuga, the conflicts arose and people started fighting with each other and then separating into different countries. కానీ ఏమైందంటే కలియుగ ప్రభావం చేత వ్యక్తులైనటువంటి నాయకులందరూ కూడా పుట్టుకొచ్చి వాళ్ళు ప్రజల మధ్య బాగా గొడవలు పెట్టేసి ప్రజలందరూ చీలిపోయేటట్లుగా చేసి చేయడంతో అప్పుడు భిన్న వర్గాలు, భిన్న
బృందాలు ఏర్పడి అట్లా వివిధ దేశాలు వివిధ ప్రాంతాలు అనేటువంటి చీలిపోయి. You can see in recent history, for example, Bangladesh, Pakistan, that was also Bharat, and they separated. ఇప్పుడు చరిత్రలో చూడండి, నిన్న ఉన్న చరిత్ర బంగ్లాదేశ్ పాకిస్తాన్ అనేటువంటి ఒకప్పుడు భారతదేశంలో భాగాలుగానే ఉన్నాయి, ఇప్పుడు విభిన్న దేశాలు అయిపోయాయి. And it's very clear that Nepal, Burma, and other countries around Bharat, they were also Bharat. Clear. చాలా స్పష్టంగా మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. నేపాల్ కానీ బర్మా కానీ భారతదేశానికి చుట్టూ ఆనుకుని ఉన్న దేశాలు అవి కూడా ఒకప్పుడు భారతదేశంలో భాగాలే, తర్వాత విడిపోయాయి. So, and this process is happening for thousands of years. Some parts of Bharat become separate, but before it was one Bharat. ఇది ఈ రోజు కాదు, వేల సంవత్సరాలుగా జరుగుతూ వస్తుంది చీలిపోవడం. అట్లా చీలిపోయి విడిపోయి అందరూ చివరికి ఇది మిగిలింది, అంటే ఈ భారతదేశం మిగిలింది చిన్నది. And now your task, our task, is to spread spiritual knowledge and reunite the whole world again in service of Krishna. ఇప్పుడు మీ లక్ష్యం, అదే మన లక్ష్యం ఏంటంటే మళ్ళీ మన కృష్ణ చైతన్యాన్ని విస్తృతంగా వ్యాపింపచేయడం ద్వారా కృష్ణ చైతన్య జ్ఞానం పేరుతో మళ్ళీ ప్రపంచాన్ని మనం ఒకటి చేయాలి. So this is your mission, to make Bharat great again. కాబట్టి అయ్యో ఇది మన లక్ష్యం అన్నమాట. మళ్ళీ మనం ఈ భారత్ ఏం చేయాలి, మహాభారత్ చేయాలి. Make it not just Hindustan but the entire planet, one Bharat. అంటే ఈ భారత మహాభారత్ అంటే హిందుస్థాన్ అంటే ఏదో చిన్న దేశం భారతదేశం అనేది కాకుండా ప్రపంచం అంతటా కలిసి భారతదేశంగా పిలువబడే విధంగా మనం చేయాలి. And this is why Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, whose disappearance we celebrate today, or whose return to Goloka we celebrate today, he was so eager to send someone, his disciples, to Western countries to preach Krishna consciousness for this purpose, to fight ignorance. చూడండి, ఈ అజ్ఞానాన్ని ఎలా అయినా సరే యుద్ధం స్థిరమాలి అనేటువంటి గొప్ప ఉద్దేశం, ప్రపంచాన్ని అందరినీ కూడా ఒకే ఒక తాటి కిందకి తీసుకురావాలనే ఉద్దేశం భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజ్ ఉంది. కాబట్టి ఎవరో ఒక తన శిష్యుల్ని పాశ్చాత్య దేశాల్లో ప్రచారం చేయడానికి పంపించాలి అని చెప్పి భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజ్ ఎంతగానో పరితపించేవాడు, ప్రయత్నం చేసేవాడు. ఈరోజు భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజ్ తెలుగు మోసం అంటే అర్థం భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజ్ గోలోక బృందావనంలో ఆవిర్భవించిన రోజు ఈరోజు మనం ఇంత వైభవంగా జరుపుకున్నామంటే ఉద్దేశం ఇదే. So he was not just a preacher, but he was a resident of Goloka Vrindavan who came to this world to enlighten people. కేవలం భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజ్ సనాతన ధర్మ ప్రచారకులు మాత్రమే కాదు, స్వయంగా దిగి వచ్చిన గోలోకవాసి, గోలోకంలో ఉన్నటువంటి వారు గోలోకానికి వచ్చి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరికీ అజ్ఞానాన్ని తొలగించడానికి భగవద్జ్ఞానాన్ని ఇవ్వడానికి వచ్చారు. And we are very fortunate because there was a confirmation of his Siddha Swarup, of his eternal spiritual form, by one disciple who said, "You seem to be, by all symptoms, Nayana Manjari from Goloka Vrindavan." And Bhaktisiddhanta Saraswati confirmed, he said, "Yes, I am Nayana Manjari." So we know his spiritual form. Who is he in Goloka Vrindavan? Yeah, he confirmed it personally. అయితే భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజ్ విషయంలో ఒక గొప్ప అదృష్టవంతమైన విషయం మాకేంటంటే భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజ్ స్వయంగా ఎవరు గోలోక బృందావనంలో అనే విషయం గురించి భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజ్ యొక్క శిష్యుడు ఒకరు చాలా పరిశీలన చేసి మహారాజు యొక్క మాటలు, అడుగుజాడలు, ఆ లక్షణాలు అన్నీ బాగా గమనించి ఒకరోజు వచ్చి చెప్పాడట, మహారాజు మీరు గోలోక బృందావనంలో నయన మంజరి అయి ఉంటారు, మీ యొక్క మాటలు లక్షణాలను బట్టి గుణగణాలను బట్టి నేను ఇలా అంచనా వేస్తున్నాను, మీరేమంటారు అని అడిగితే ఆ శిష్యుడు భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజు నవ్వుతూ తలాడేస్తూ, అవును నేను గోలోక బృందావనంలో నయన మంజరి అని చెప్పి
ధృవీకరించింది. And it's very interesting, that normally people are very concerned about astrology, periods, right? Good period, bad period. మామూలుగా ఇది ఒక మంచి ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే సామాన్యంగా ప్రజలు జ్యోతిష్యాలు జాతకాలు ఫిక్స్ అనేది ఉంటుంది. మాకు ఇప్పుడు గ్రహస్థితులు బాగున్నాయి లేదా, మా టైర్ బాగున్నాయి లేదా, మా కాలం ఇప్పుడు బాగుందా లేదా, అనుకూలంగా ఉందా లేదా, ఇట్లాంటి ఆసక్తి ఉంటుంది. And of course, the worst period in life is considered to be Shani period. Everyone is afraid of Shani. జీవితంలో అత్యంత దౌర్భాగ్యమైనటువంటి కాలంగా దేని పరిగణిస్తారంటే శని దశ. ఆ శని దశ వచ్చిందంటే శని పట్టుకుంది, నాకు చాలా దురదృష్టమైన సమయం అని చెప్పి అనుకుంటారు. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, of course, he was topmost astrologer of his time himself. మరి భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజు వారి కాలంలో చాలా చాలా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి జ్యోతిష శాస్త్రంలో అగ్రగణ్యులైనటువంటి గొప్ప జ్యోతిష్కులే. And he was the author of famous Surya Siddhanta. అలానే సూర్య సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించినటువంటి రచయిత కూడా. And anyone knows which period, astrological period, he chose to establish his mission and so powerfully, to preach so powerfully as he did? తెలుసు ఎవరికైనా భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజు జ్యోతిష్యంలో ఏ గ్రహస్థితిని కోరుకున్నారైనా, ఈ గ్రహస్థితి కనుక నాకు ఉంటే నేను బాగా ప్రచారం చేయగలను, కృష్ణ చైతన్యాన్ని బాగా జనాలకు తీసుకెళ్ళగలను అని చెప్పి ఏ స్థితిని కోరుకున్నారైనా, ఏ గ్రహస్థితిని కోరుకున్నారు తెలుసా? It was Shani period. శనిగ్రహ దశ. శని దశ నాకు బాగున్నట్లయితే నేను ప్రజలకు కృష్ణ చైతన్యాన్ని బాగా తీసుకెళ్ళగలను అని కోరుకున్నారంటే. Because Shani is actually devotee of Krishna. ఎందుకంటే శనిదేవుడు కృష్ణుడి పుత్రుడు. And he makes people to go, do tapasya because people want to enjoy their senses. And Shani is forcing them to be tapasvi. ఎందుకంటే ప్రజలేమో ఇంటి భోగాలు అనుభవించాలి అని ఊళ్ళో అవుతుంటారు. శనిమో అవద్దు మన తపస్సు చేద్దాము అని చెప్పి వెనకలాడుతుంటాడు. But if someone is already renounced, someone is already tapasvi and serving the Lord, Shani gives all blessings. కానీ ఎవరైనా సరే అప్పటికే తపస్సుగా ఉన్నాడు అనుకో, శని పని ఏంటంటే భోగించేవాడిని వెనక్కి లాగి భోగం నుండి దూరంగా ఉండని చెప్తాడు. అప్పటికే ఎవరైనా తపస్సుగా ఉండి భగవంతుని భక్తుల సేవలు నిమగ్నమైనాడు అనుకో, అలాంటి భక్తులను చూసి ఇతని దగ్గర నాకే ఏం పర్లేదు అని అతనికి నిండుగా ఆశీర్వాదం ఇస్తారు. That's one great secret of astrology. If someone wants to counteract the influence of Shani, it is very simple. కాబట్టి ఏంటంటే ఇది జ్యోతిష శాస్త్రంలో మీకు ఎవరికైనా ఆసక్తి ఉంటే ఈ విషయాన్ని బాగా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. శని దశ నుంచి బయటపడాలి అని అంటే శని ప్రభావం నుంచి, ఆ శని ప్రభావం నుంచి బయటపడాలనుకున్నటువంటి వాళ్ళు తపస్సు తీసుకున్నట్లయితే శని ప్రభావం నుంచి బయటపడినట్లే. Bolo Krishna, Bhajo Krishna, Koro Krishna Shikha. మరి తీసుకోవాల్సిన తపస్సు ఏమిటి? కృష్ణుని నామాన్ని భజించండి, కృష్ణుని నామాన్ని కీర్తించండి, కృష్ణుని ఉపదేశాన్ని స్వీకరించండి. And all blessings of Shani will become available, and Bhaktisiddhanta Saraswati showed this example in his own life. How much he achieved in this Shani period, it's unbelievable. అది అలా చేసిన వాళ్ళకి శనిదేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం సంపూర్ణంగా ఉంటుంది. అది భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజు తన యొక్క నిజ జీవితంలో నిరూపించి చూపించారు. వారికి శని దశ నడిచినప్పుడు ఆ శని దశలో భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజు ఎన్ని ఘన విజయాలు చేశారు, ప్రచారంలో ఎన్ని సాధించారు చూడొచ్చు. But next period after Shani is Mercury period, and actually one devotee, Prabhupada disciple astrologer, he said immediately after Shani period finished, Bhaktisiddhanta Saraswati left this world, in the very beginning of his Mercury period.
he said, I'm not interested, I'm going. శనిదశ తర్వాత వచ్చేటువంటిది బుధదశ. ఆ భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజు యొక్క శిష్యులు కానీ ఈ విషయాన్ని మనకి నిర్ధారించారు. శనిదశ ఉన్ననాడు భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజు చాలా ఉధృతమైన ప్రచారం చేశారు. శనిదశ అయిపోయి ఇంకా బుధదశ మొదలవుతుంది, మహారాజు భౌతిక జగత్తు నుంచి నిష్క్రమించారు. And before he left, he called Sridhar Maharaj and he said, can you please sing Sri Rupa Manjari Pada for me? భౌతిక జగత్తు నుంచి నిష్క్రమించి ఈ భౌతిక జగత్తు మొదలుపెట్టి వెళ్ళబోయే ముందుగా తన శిష్యుడైన శ్రీధర్ మహారాజును పిలిచారు. పిలిచి నా కోసం రూపమంజరి పద శ్రీ రూపమంజరి పద అనే సంగీతం పాడగలవాలని చెప్పి అడిగారు. So by focusing on his relationship in Goloka Vrindavan with, Sri Rupa Manjari, he left this world. ఆ విధంగా ఏంటంటే భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజు శ్రీ రూప మంజరి ఆ మంజరి భావన ఏదైతే ఉందో గోలోక బృందావనం తనకి నిజస్థానం, ఆ భావన మీద ధ్యానిస్తూ ఈ ప్రపంచాన్ని వదిలిపెట్టారు భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజు. And I've been very fortunate because I have some Tirupati item from Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, piece of his last chadar in this frame, and so all the devotees can get blessings, can touch their forehead to this Bhaktisiddhanta Saraswati's chadar, pray for his blessings to be empowered in preaching Krishna consciousness. ఈరోజు ఈ భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజు మహోత్సవ రోజున ఒక అదృష్టంగా నేను భావించేది ఏంటంటే, నా దగ్గర ఎప్పుడు భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజు తిరుమల రోజున వారి మీద ఏదైతే చెద్దరు ఉన్నదో ఆ చెద్దరు యొక్క చిన్న వస్త్రపు ముక్క నా దగ్గర ఉన్నది. ఇది భక్తులందరూ కూడా ఈ యొక్క వస్త్రాన్ని దర్శించుకొని అనుగ్రహాన్ని ఆశీర్వాదాలు తీసుకోవాల్సిందిగా, ఆ విధంగా భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజు యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని కొన్ని ప్రచారం ఇంకా ఎక్కువ శక్తిగా వచ్చమని కోరుకోవాల్సిందిగా నేను అందరికీ కూడా తెలియజేస్తున్నాను. మహారాజు గారు చక్కగా ప్రేమ చేసి పెట్టుకున్నారనమాట. భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజు యొక్క అంతిమ సమయంలో వారి పైన ఉన్నటువంటి చెద్దరు వస్త్రం. So everyone can touch their forehead and pass it on, and hopefully it will come back to me. తాగించుకొని ఆశీర్వాదం తీసుకోండి, మళ్ళీ తిరిగి చివరికి మహారాజ్ చేతికి చేరాలని ఆశిస్తున్నారు మహారాజ్. Hare Krishna. So, yes, and Bhaktisiddhanta Saraswati was sending his disciples to Western countries to establish mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu, because he knew that he will not be teaching people anything new. It's the same old wisdom which has to be restored on the planet. అయితే భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజు ఆధ్యాత్మిక ప్రచారం చేయడానికి కోసం శిష్యులు పంపిస్తూనే వచ్చారు. ఎందుకంటే వారికి తెలుసు కొత్తగా మనం ఏది చెప్పవలసింది ఏం లేదు, ఈ భూప్రపంచంలో ఏదైతే భగవద్జ్ఞానం తరతరాలుగా నిక్షిప్తమై ఉన్నదో దానినే నేను చెప్పాలి అనేటువంటిది వారికి తెలుసు. And it's very inspiring to travel around the world and see the remnants of Vedic culture and Vaishnava culture. ఇది చాలా మంచి స్ఫూర్తిదాయకమైన ప్రయాణం. ఏది ప్రపంచమంతా కూడా ఇలా పర్యటన చేస్తూ ప్రచారం చేస్తూ భారతీయ సంస్కృతి వైదిక సంస్కృతి యొక్క మూలాలు వాటి యొక్క చిహ్నాలు అన్ని చోట్ల గమనించేది చాలా స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటుంది ఈ ప్రయాణం. Of course, Russia itself is full of remnants of Vedic culture and Vaishnava culture. అసలు రష్యా దేశాన్ని తీసుకోండి, రష్యా దేశం మొత్తం కూడా వైదిక సంస్కృతి వైష్ణవ సంస్కృతి యొక్క మూలాలు ఎన్నెన్నో గుర్తులు ఉన్నాయి. It's very well known that Russians are followers of Vedic culture from ancient times. చాలా తెలిసినటువంటి అందరికీ తెలిసినటువంటి మాట ఏమిటంటే, అనంతకాలంగా రష్యాలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు రష్యన్ దేశస్థులు వైదిక సంస్కృతిని అనుసరించేటువంటి వాళ్ళు.
Srila Prabhupada knew it very well. That's why he said the word Russia comes from Rishi, that Rishis were going north, up north, so they were preaching in Russia. They were, making Russia Krishna conscious. ఎందుకంటే ప్రభుపాదుల వారికి ఈ విషయం స్పష్టంగా తెలుసు అందుకనే ప్రభుపాదుల వారు ఏం చెప్పారంటే అందరూ రష్యాని పిలుస్తున్నారు కదా, ఆ పదము ఋషి అనే పదం నుంచి రష్యా అనే పదం వచ్చింది. ఎందుకంటే అప్పట్లో ఈ భగవద్జ్ఞానం కావాలనుకునే వాళ్ళు ఉత్తర దిక్కున వెళ్ళేవాళ్ళు. అలా ఉత్తర దిక్కున వెళ్ళి ఉత్తర దిక్కున ఇంకా పై ప్రాంతాలకు వెళితే అక్కడ వస్తుంది రష్యాని. అట్లా ఎంతో మంది ఋషులు మునులు అందరూ కూడా ఈ భగవద్జ్ఞానం ప్రచారం చేయడానికి కానీ పొందడానికి కానీ ఉత్తర దిక్కున వెళ్ళేవాళ్ళు అని చెప్పారు. And still half of the words in Russian language are Sanskrit words. ఇంకొకటి ఈ రష్యన్ భాష ఏదైతే ఉందో రష్యన్ భాషలో సగం వరకు సంస్కృతమైన పదాలే ఉంటాయి అన్నమాట. Because in Sanskrit you count 2, 3, 4, 5, and in Russian we count 2, 3, 4, 5. Same thing. 2, 3, 4, 5 అని చెప్పేసి రష్యా భాషలో అదే చెప్తారు. సంస్కృత భాషలో అయితే 2, 3, 4, 5 అట్లా లెక్క పెడతారు. చూడండి ఏం తేడా లేదు, సంస్కృత పదాలే రష్యా భాషలో ఉన్నాయి. And unlimited other words. ఇంకా చాలా పదాలు ఆ విధంగా సారూప్యత అనేది ఉందన్నమాట భాషలో. One Sanskrit scholar came to Russia. He said, I don't require any translation. I understand Russian very well because Russian is half Sanskrit. ఒక సంస్కృత పండితుడు రష్యా దేశానికి వచ్చాడు. వచ్చి అతను రష్యా భాష మాట్లాడేటువంటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వింటూ ఆయన చెప్పాడు అనమాట, ఈ రష్యన్ భాష నాకు మళ్ళీ అనువాదం అక్కర్లేదు. దేనికంటే ఆ భాషలోనే సగానికి పైగా సంస్కృత పదాలు ఉన్నాయి. నాకు సంస్కృతం బాగా తెలుసు కాబట్టి రష్యా భాష నాకు బాగానే అర్థమవుతుంది, అనువాదం అక్కర్లేదు. And you can see Russian people are very similar to Indian people, right? అలానే ఇంకొకటి గమనించవచ్చు, రష్యా దేశస్తులు దాదాపుగా భారతీయులతో సారూప్యతను కలిగి ఉంటారు, సమానంగా ఉంటారు చూడడానికి. చూడడానికంటే నడవడికలు. Even the problems are the same. సమస్యల విషయానికి వస్తే కూడా నాకు తెలిసి భారతీయులకి రష్యా దేశస్తులకి సమస్యలు ఒకేలా ఉంటాయి. Like in India they say chalte hai, it will go. That in Russia they also say the same thing. It doesn't matter. Like that. Well, if something is not going right, in India they say chalte hai. In Russia they say the same thing. ఇప్పుడు భారతదేశంలో ఏమైనా ఎట్లా ఉన్నాయి పరిస్థితులు అనుకూలంగా లేవనుకోండి, ఏదో జరుగుతుంది అని చెప్పండి, జరుగుతుంది చల్తే అని చెప్పండి. మన రష్యా దేశంలో కూడా అట్లానే అంటారు. So, and in terms of Krishna consciousness, the modern Russian word for supreme, the word supreme in Russian language is Vishnu. Vishnu. పరమదైవం అనే పదాన్ని రష్యా భాషలో ఏం చెప్తారంటే Vishnu అని చెప్పంటారు. Vse means all, or all. Vse means all, and Vishnu means above. Vishnu అంటారు. అంటే సనాతన లేదా పురాతన, Vishnu అంటే అతీతమైన అని చెప్పారు. So, అన్నిటికన్నా పైన. who is on the top of all? Vishnu. కాబట్టి అన్నిటికన్నా పైన అంటే సర్వానికి అతీతమైన, సర్వానికి పైన ఉందంటే ఎవరు? విష్ణు అంటే అక్కడ అర్థం ఏమొస్తుంది? విష్ణువే. So Vishnu, same word. కాబట్టి అక్కడ విష్ణు అనేటువంటిది దాదాపుగా ఒకటే పదాలు. And we heard that some time ago the Vishnu Murti was discovered in archaeological work in Russia. అంతేకాకుండా మరి ఒక ఈ మధ్యకాలంలో కూడా గమనించింది ఏంటంటే పురావస్తు శాఖ త్రవ్వకాలు జరుగుతున్నప్పుడు రష్యా దేశంలో ఒక విష్ణు
విష్ణుమూర్తి విగ్రహం బయటపడిందట. And many people in Russia and Ukraine, Belarus, all these countries, they know very well that their past is Vedic past, not Christian past. They know that their history is not Christian but Vedic history. గతం చాలా మంది రష్యాలో, ఉక్రెయిన్లో ఉండేటువంటి ఆ దేశాల్లో ఉండేటువంటి సోవియట్ దేశాల్లో ఉండేటువంటి ప్రజలందరికీ తెలిసిన విషయం ఏంటంటే, బాగా తెలిసిన విషయం, వాళ్ళ యొక్క గతం ఏదైతే ఉన్నది వైదిక సంస్కృతే, అంతేగాని ఈ చర్చి సంస్కృతి కాదు, క్రైస్తవ సంస్కృతి కాదనేది వాళ్ళకి బాగా తెలుసు. మా గతం ఏదైతే ఉందో అది వైదిక సంస్కృతి అని తెలుసుకోవాలి. Because there is one book which is ancient book in Russia, it's called Veles. And Veles means Vilas, pastimes of the Supreme Lord. వెలస్ అని చెప్పేసి ఒక పురాతన గ్రంథం ఉంటుంది రష్యా దేశంలో. అది రష్యా దేశం యొక్క ఆ పురాతన వైదిక సంస్కృతి గురించి తెలియజేసేది. వెలాసన అంటే అది కొంచెం ఎలా వస్తుందంటే దాని అర్థం వెలాసనం విలాసనం ఉంటాయి కదా. విలాసనం అంటే మనకు అర్థం ఏంటి, లీలలు అని అర్థం, భగవంతుడికి లీలలు. And all the descriptions, Krishna is called Krishan, and all his pastimes, killing Putana, Trinavarta, Shakatasura, Bakasura, are described in that book. అక్కడ కృష్ణుని క్రిషన్ అని చెప్పి పిలుస్తారట ఆ గ్రంథంలో, ఆ వెలస్ అనే గ్రంథంలో. ఈ పూతన సంహారం, శకటాసురుడు, ఏమి మొత్తం వత్సాసురుడు, బకాసురుడు, ఈ లీలలన్నీ ఉన్నాయండి ఆ గ్రంథంలో. And so some Russian people, they try to restore Vedic culture in Russia. కొద్దిమంది రష్యా దేశస్తులైతే ప్రజలు ఆ వైదిక సంస్కృతి ఏదైతే అడుగుపెట్టిందో దాన్ని మనకి తిరిగి పునరుద్ధరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. And we're not talking about ISKCON devotees or even Gaudiya, some other people, they try to restore Vedic culture in Russia. ఇస్కాన్ భక్తుల గురించి మాట్లాడడం లేదు. ఇస్కాన్ భక్తులు ఉన్నారు అక్కడ. మనం మాట్లాడేది రష్యా దేశంలో ఇస్కాన్ భక్తులు కానిటువంటి కొద్దిమంది రష్యా ప్రజలు, వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు వైదిక సంస్కృతి గురించి. వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు వైదిక సంస్కృతిని రష్యా దేశంలో తిరిగి పునరుద్ధరించాలి అని చెప్పేసి. And they wear old Russian dress, you know, ladies, they were wearing this long dress, it's called sarafan. Very similar to sari, sarafan. సరఫన్ అనేటువంటి వస్త్రధారణ చేస్తారంట స్త్రీలు అక్కడ, వైదిక వస్త్రధారణ. సరఫన్ అంటే ఇప్పుడు శారీ, చీర అంటాం కదా, దగ్గర అలాంటి వస్త్రధారణ ఉంది. And men would wear, you know, very wide shalwars and kurta type shirt. అలాగే అక్కడ ఉన్నటువంటి పురుషులేమో ఈ పంచలు, అడ్డపంచలు లాంటివి, తర్వాత కుర్తాలు లాంటివి, ఇలాంటి వస్త్రాలే వాళ్ళు ధరిస్తారు, వాళ్ళ వైదిక సంస్కృతి. And full range of all Vedic deities is there. I think still, even today in Kiev, there is one big murti of Svarog. Svarog, that is four-faced master of the universe. They call him Svarog. అక్కడ వాళ్ళ Svarog. వైదిక సంస్కృతి నుండి లభ్యమైనటువంటి కొన్ని విగ్రహాలు ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర. ఆ విగ్రహాలలో ఒక విగ్రహాన్ని వాళ్ళు ఏమంటే స్వరాన్ని పిలుస్తారు. ఆ విగ్రహం ఏమిటి, ఆ స్వరాన్ని విగ్రహాన్ని వాళ్ళు ఎవరిని పిలుస్తారంటే, ఆ స్వరాన్ని విగ్రహం వచ్చి వాళ్ళ అవగాహనలో ఈ విశ్వానికి కర్త లేదా విశ్వాన్ని సృష్టించిన వాడు అని అర్థం, ఆ సృష్టికర్త అని అర్థం. ఆ విగ్రహానికి 4 తలలు ఉంటాయి. 4 తలలు ఉంటే ఆ విగ్రహాన్ని వాళ్ళు ఏమంటారంటే స్వర అని చెప్పండి. And why he is called Svarog? Because he lives in Svargaloka. Master of Svargaloka, his name is Svarog. And there are so many other, all the devotees are represented in Russia, full. I came to one of their programs because they were interested to learn Bhagavad Gita. I was teaching Bhagavad Gita to them. And in the morning they have their
rituals, they call them kramola. Kramola comes from krama, right? Krama means step by step, so it's sadhana. They have their sadhana, they call it kramola. ఉదయాన్నే వాళ్ళు వాళ్ళకి ప్రాతకాల అభ్యాసం మొదలుపెట్టారు. ఆ ప్రాతకాల అభ్యాసాన్ని వాళ్ళు క్రమోలా అంటారు. క్రమోలా అంటే ఏంటి? రోజువారీ క్రమంగా, అంటే రోజువారీ క్రమంలో చేసేటువంటి పనులు అనే అర్థం వస్తుంది. రోజువారీ క్రమంలో చేసే పని అనే అర్థం ఏంటి? క్రమానుగతంగా. అప్పుడు అది సాధన అని అర్థం. అంటే రోజువారీ సాధనని వాళ్ళు క్రమోలా అని చెప్పంటారు. And so early in the morning they have agnihotra. ఉదయాన్నే ప్రాతకాల అభ్యాసం ఏంటి వాళ్ళకి అంటే అగ్నిహోత్రం. But it's different from Indian agnihotra because the priest is standing in front of the fire, not sitting in front of the fire. అంటే భారతదేశంలో చేసే అగ్నిహోత్రానికి ఆ రష్యా దేశంలో వాళ్ళు జరిపే అగ్నిహోత్రానికి కొద్దిగా భేదం ఉంది. ఏమంటే అక్కడ అగ్నిహోత్రం జరిగేటప్పుడు చేసేటప్పుడు పూజారి నుంచుంటాడు. And instead of small fire, they have very big fire, huge logs of wood burning. అలానే అగ్నిహోత్రానికి వాడు చిన్న చిన్నగా ఉండదన్నమాట. అక్కడ ఉన్నటువంటి అగ్నిగుండం, అగ్ని వాటికి చాలా పెద్ద అగ్నిగుండం ఏర్పాటు చేసి చాలా పెద్ద అగ్నిని జ్వలింపజేస్తారు. And for ahuti, they use, instead of ghee, they use mixture of milk and honey. They put milk and honey into the fire. అలానే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మామూలుగా అగ్నిహోత్రంలోకి నెయ్యి మనం అర్పిస్తాం. వాళ్ళు నెయ్యి బదులు ఏం చేస్తారు? తేనెను milk పాలును తేనె ఈ రెండింటి మిశ్రమాన్ని వాళ్ళు ఆ అగ్నిగుండంలో వేస్తారు. And for purnahuti, they use big loaves of bread they put around fire. ఇంకా పూర్ణాహుతికి ఏం చేస్తారంటే చాలా చాలా పెద్ద పెద్ద కలప ఉంటుంది. ఆ కలపని పెద్ద అగ్ని కోసం వాళ్ళు ఏర్పాటు చేస్తారు. And they even have kind of what do you call it, prayers in the end, after the yagya. They say all glories to the Supreme and his family and all his associates. This is what they say. యజ్ఞం అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తారు చివరు. ఆ ప్రార్థన అర్థం ఎలా వస్తుందంటే భగవంతుడికి సర్వోత్కృష్ట పరమదైవానికి జయముగా కానీ ఆ పరమదైవం యొక్క కుటుంబానికి ఆ సకుటుంబ సపరివార సమేతంగా మొత్తం ఆయన పరివారానికి కూడా జయముగాక అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్తారు. So all glories to Vishnu and his associates. అంటే ఏమి ఇక్కడ వాళ్ళు చెప్పేది విష్ణుమూర్తికి మరియు విష్ణుమూర్తి యొక్క పరివారానికి సహచరులందరికీ జయముగాక అని చెప్తారు. And the priest says, Jai, all glories, and everyone repeats the same. ఆ పూజారి చెప్తారన్నమాట ఈ విధంగా భగవంతుడికి ఆయన కుటుంబానికి ఆయన పరివారానికి ఆయన అనుచరులందరికీ జయము జయము అంటే మిగతా అందరూ కూడా జయము జయము అని చెప్పేసి జై భవ జై భవ. So even though there are some minor differences, but you can clearly see it's Vedic culture through and through. చిన్న చిన్న వ్యత్యాసాలు అంతే కానీ మనం స్పష్టంగా చెప్పొచ్చు. అన్ని విధాల అన్ని వైపుగా చూస్తే ఆ రష్యాలో ఉన్నటువంటి సంస్కృతి అది మన వైదిక సంస్కృతి అనే చెప్పొచ్చు. And many of them never even heard of Prabhupada or ISKCON, Hare Krishna, nothing. They have no idea. మరి ఇప్పుడు ఈ యజ్ఞాలు చేసే వాళ్ళలో ఎవరికి కానీ ప్రభుపాద వారి పేరు లేకపోతే ఇస్కాన్ పేరు హరే కృష్ణ అనే పేరు ఏమి తెలియదు. But very open to preaching. They want to learn. వాళ్ళు నేర్చుకోవాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఉంటారన్నమాట. ప్రచారానికి చాలా చాలా చక్కటి అవకాశం ఉంది. Their leader, he was asking me, you say that Krishna is above Vishnu, he is the origin of Vishnu, so where is the Shastra Praman for this? అయితే ఆ వైదిక సంస్కృతిని పాటించేటువంటి వాళ్ళ బృందం నాయకుడు అడుగుతాడు మహారాజుని, మీరు అంటున్నారు కృష్ణుడు అనేవాడు విష్ణు కన్నా కూడా ఇంకా ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయి అని చెప్పేసి అంటున్నారు కదా, శాస్త్ర ప్రమాణం ఏంటి అని చెప్పి అడుగుతాడు. He said, I need original Praman from original Vedas. Where is the Praman?
ఎందుకంటే నాకు శాస్త్ర ప్రమాణం లేదు కావాలి, ఎక్కడ ఆ విధంగా ప్రమాణం ఉందో చూపించండి అని అడుగుతాడు. So I told him Gopal Tapani Upanishad. He was very happy. అప్పుడు ఆయనకి గోపాల ఉపనిషత్తు ఉంది, అందులో ఈ విషయం మీకు బాగా అర్థమవుతుందని అంటే చాలా సంతోషపడ్డాడు. And so, Russia and all this area, Central Asia, is very clearly Vedic. So many, confirmations are there. Caucasian countries, it's also full-on Vedic culture even now. రష్యా చుట్టుపక్కల అనేక దేశాలు ఉన్నాయి. ఆ దేశాలన్నింటిలో కూడా ఎక్కడ చూసినా ఇదే విధమైనటువంటి వైదిక సంస్కృతి యొక్క జాడలు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. I never been to China, but I heard that in China there are also, like, they found some Nrsingadev image in China, ancient Nrsingadev image in China. అలాగే నేను వెళ్ళలేదు కానీ విన్నాను, చైనా దేశంలో కూడా వాళ్ళు ఒక మూర్తిని పూజిస్తారు, నరసింహస్వామి మూర్తి, వాళ్ళు దేవుడిగా భావించి పూజిస్తున్నారు. Our Sadhu Goswami Prabhu is also studying these things, so he can tell you more. Goswami Prabhu దీని గురించి చాలా అధ్యయనం చేస్తున్నారే ఈ విషయమే. That there are many names of the rivers, toponyms in Russia with Sanskrit names. There is river Moksha, there is river Sura, there is river Kama. And old Slavic language has 49 letters, same like Sanskrit. 49 letters, yeah. ఇంకొకటి ఏంటంటే రష్యా దేశంలో ప్రవహించే నదులు ఉన్నాయి కదా, వాటన్నిటికీ చాలా నదులకి సంస్కృత పేర్లే ఉన్నాయి. ఇప్పటికీ మోక్ష నది, సుర నది, కామ నది, ఇట్లా చాలా పేర్లు సంస్కృతం పేర్లే ఉన్నాయి. ఇంకోటి ఏమన్నారు, సంస్కృత భాషలో మొత్తం అక్షరాలు ఉండేది 49 అంట. రష్యా భాషలో కూడా ఉండేటువంటి అక్షరాలు 49 ఉన్నాయి. Actually, there is one Shiva river also. Shiva. శివ అనే పేరు మీద కూడా నది ఉంది రష్యాలో. Shiva Nadi. And I lived in central Russia, Urals, and some villages have very funny name. One village name is Karatal. అలాగే మధ్య రష్యా ప్రాంతంలో మహారాజు నివసించేవారు. అక్కడ దగ్గరలో నది పేరు అయితే శివనది అనే ఉంది. నది పేరు దగ్గరలో ఒక గ్రామం ఉంది. గ్రామం పేరు ఏమంటే కర్తాడ్. గ్రామం పేరు కర్తాడ్. Anyway, that Russia and this whole Slavic and Asian part, former Soviet Union, it's unlimited. All the information we cannot tell in one class. అక్కడ మొత్తం సోవియట్ యూనియన్ అనేది చెప్తారు కదా, ఈ ఆసియా ఈ సోవియట్ దేశాల కలిగి మొత్తం అన్ని కూడా అన్ని సంయుక్త దేశాలు, వాటిలో ఇలాంటి వైదిక సంస్కృతి గురించి ఎన్నో వివరాలు ఉన్నాయన్నమాట. అవన్నీ ఒక ఉపన్యాసంలో మనం చెప్పుకోలేము. But you can ask more from Sadhu Goswami Prabhu. ఇంకా వాటి వివరాలు ఎక్కువ కావాలంటే సద్గురు స్వామి ప్రభు దగ్గర మీరు అడిగి తీసుకోవాలి. Because he is staying for a little longer. We're going. ప్రభుజీ ఇక్కడే ఉంటారు కొన్ని రోజులు. మహారాజు ఈరోజు బయలుదేరుతున్నారు అన్నమాట. But Southeast Asia is amazing. Vedic culture is so, and Krishna consciousness is so prominent, it just blows my mind. Southeast Asia. ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఈ ఆసియా ఖండంలో ప్రత్యేకించి ఈ దక్షిణ ప్రాంతంలో కానీ తూర్పు ప్రాంతంలో కానీ సంస్కృతి అనేది ఎంత బలంగా నాటుకుపోయిందంటే నాకు చాలా ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది, ప్రేరణ కలిగిస్తుంది. Anyone knows by any chance what is the biggest Vishnu temple on planet Earth situated? In which place? And my tip is it is not India. Biggest Vishnu temple is not situated in India, in some other place. Yes, Angkor Wat. Biggest Vishnu temple in the world is situated in Cambodia, Angkor Wat. Angkor Wat.
that's the place, yes. అంకోర్వత్ అనే ప్రాంతం ఉంటుంది కంబోడియాలో. ప్రపంచంలో అత్యంత పెద్దదైనటువంటి విష్ణుమూర్తి ఆలయం అక్కడే ఉంది. So it's unbelievable place. I went there. నిజంగా అక్కడికి వెళ్ళాను. అది నిజంగా నమ్మశక్యంగానటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ప్రదేశం అక్కడ. Maybe some of you also been to Angkor Wat. Anyone visited Angkor Wat? Please raise your hands. అంకోర్వత్ అనే ప్రాంతాన్ని ఎవరైనా సందర్శించారా? మీరు ఎవరైనా కంబోడియాలో ఆ విష్ణు ఆలయాన్ని? Highly recommended. It's, 3 domes dedicated to Vishnu, Brahma, Shiva, and it's such a perfect vastu. The whole temple is on the artificial island in the middle of artificial lake. Everything is geometrically perfect. And the tourists, visitors like myself, they are placed in front of the central dome. There is a bridge leading from the mainland through the island to the central, dome, to the central temple. And we stand in front of that, and the sun is rising exactly above the central dome. ఖచ్చితంగా అందరూ చూడవలసినటువంటి ప్రదేశం అది ఆ విష్ణు ఆలయం. ఎప్పుడైనా సరే వెళ్ళి చూడాలి అది. ఎందుకంటే నాలాగా ఎంతోమంది యాత్రికులు వస్తారు కదా, వచ్చిన వాళ్ళకి అక్కడ అద్భుతమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే మొత్తం మందిరం అంతా కూడా 3 ద్వారాలు ఉంటాయి. బ్రహ్మకు ద్వారం, విష్ణువుకు ద్వారం, శివుడికి ద్వారం. ఆ ద్వారాల గుండా వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఏదైతే మెయిన్ రాజగోపురం ఉందో అక్కడి నుంచి రాజగోపురం నుంచి లోపల ఉన్నటువంటి మందిరానికి వెళ్ళడానికి మధ్యలో ఒక వంచనలాగా ఉంటుంది. అది చుట్టూ అన్ని దీపాలలాగా ఉండి మధ్యలో ఒక పెద్ద సరస్సులాగా ఉండి అంత చక్కగా అది నిర్మించబడింది. మళ్ళీ పరిపూర్ణమైనటువంటి వాస్తుతో ఆ మందిరం నిర్మించబడింది. ఈ ముందు గోపురంకి వచ్చి ఆ వంతెన దాటి లోపల గుడి దగ్గరికి వెళ్ళేటువంటి ఆ గోపురం దగ్గరికి వెళ్ళి మనం అక్కడ నిలబడి చూస్తే పొద్దున్నే ఆ గోపురానికి సరిగ్గా పైభాగం నుంచి సూర్యుడు అలా పైకి లేస్తాడు అన్నమాట. It's been built by a Tamil Vaishnava king. His name was Rajavarman. రాజవర్మన్ అనేటువంటి ఒక తమిళ వైష్ణవ రాజు ఆయన మందిరాన్ని నిర్మించాడు. And he was initiated Vaishnava. His initiated name was Param Vishnu Loka Maharaj. తర్వాత ఆ వైష్ణవరాజు రాజవర్మన్ అనే వైష్ణవరాజు దీక్ష కూడా అయింది. పరమ విష్ణు లోక మహారాజ్ అని చెప్పి Ladies also. కూడా. And so it's a huge complex. You cannot possibly walk and see everything what's in there. You need to drive around. ఎంత పెద్ద ఆలయం అంటే నడిచి ఆలయం చూడలేము మన వల్ల కాదు. ఖచ్చితంగా అక్కడ వాహనం ఎక్కి తిరగాల్సింది అక్కడ ఎంత చూడలేము. And there are so many tourists there from all over the world. Tens of thousands of tourists every day coming there. And from, America, Japan, Europe, Africa, Australia, South America, from all 5 continents. Everyone comes there. ఇంకొకటి ఆ మందిరాన్ని చూడడానికి రోజు వేల మంది వస్తారు. అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, జపాన్, జర్మనీ ఒకటే మొత్తం అన్ని దేశాల నుంచి కూడా ప్రజలు అక్కడికి సందర్శకులు వస్తారు. And it's very interesting. Russians are also there. Some guide is speaking in Russian language. And the guides are explaining, the tour guides are saying that before Cambodia became Buddhist and before Cambodia became whatever it is now, it was Vedic. Everyone was worshipping Vishnu. అక్కడ ఉన్నటువంటి గైడ్లు ఎవరైతే మందిరాన్ని అంతా చుట్టూ చూపించేటువంటి వాళ్ళలో ఒక ఆయన రష్యా భాష మాట్లాడే రష్యా దేశస్తున్నాడు. మహారాజు వెళ్ళినప్పుడు ఆయన అన్ని చూపిస్తూ చెప్పాడు, ఇది ఈ కంబోడియా అనే ప్రాంతం ఈ విధంగా ఈ బౌద్ధ మతస్థుల వర్షం కాకముందు, ఇంకా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఏదైతే మత ధర్మాలు అక్కడ కొనసాగుతున్నాయో అవన్నీ రాకముందు
ఆ కంబోడియా ప్రాంతంలో ప్రజలందరూ కూడా విష్ణు ఆరాధకులంట, విష్ణువే పూజించేవాడు. And in the same way as here you use three-wheeler rickshaws, that in Cambodia they have two-wheeler, the motorbike taxi, and I hired one motorbike taxi with the driver, so he was driving me around all these temples. ఇక్కడ ఎట్లయితే మనకి ద్విచక్ర వాహనాలు ఆటోలు ఉంటాయో అక్కడ ద్విచక్ర వాహనాలకి బైక్లు ఉంటే అందులో ఒకటి చేసుకొని మహారాజు అవన్నీ కూడా తిరిగి చూడడానికి ఉపయోగించారు. So I came out of one temple and I don't see my driver. He went somewhere and I was waiting for him. అక్కడ ఒక మందిరంలోకి వెళ్ళి మహారాజు బయటకు వచ్చారు. చూస్తే అక్కడ బండిలో మహారాజు తీసుకొచ్చినట్టు అతను లేడు, ఎక్కడికో వెళ్ళాడు. సరే వస్తాడని అక్కడ ఎదురు చూస్తున్నారు మహారాజు. And then he came, I asked him, where have you been? He said, I went to offer some, some incense sticks to Vishnu in the temple. I was worshipping Vishnu in the temple. I couldn't believe it. I said, you are Buddhist, why did you worship Vishnu? He said, no, we all worshipping Vishnu because Vishnu is bringing good luck. I was so surprised, so many years of communist rule, so many years of Buddhists, so many years of whatnot, the war, and still devotion to Vishnu could not be erased from people's consciousness. Still they are so devout to Vishnu. It's just a proof of what Chaitanya Charitamrita says. Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabunoi. Chaitanya Charitamrita Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabunoi అనే వాక్యం ఉంది కదా, సహజంగానే ప్రతి ఒక్కరి జీవి హృదయంలో కృష్ణ ప్రేమ ఉంటుంది అని ఆ వాక్యానికి నిరూపణగా కనిపించింది. And luckily I had some stickers with Hare Krishna mantra with me, and I was thinking I can give him one sticker, and I said, would you like to have one Vishnu mantra which gives unlimited fortune? He said, of course. Where is the mantra? ఈ విష్ణు మంత్రం కనుక నువ్వు తీసుకుంటే అనంతమైనటువంటి అదృష్టాన్ని నీకు ఇస్తుంది, తీసుకుంటావా? అవునా, ఏది చూపించండి, తీసుకుంటాను. So I gave him mantra. I was thinking maybe he will put it in his pocket. No, he immediately opened it and plastered it over his speedometer on the motorbike. Full, covered all speedometer with the sticker, Hare Krishna sticker. చూసి జేబులో పెట్టుకుంటాడేమో అని చెప్పి అనుకున్నారు మహారాజు. అతను అప్పటికప్పుడు ఆ స్టిక్కర్ తీసేసి చక్కగా తన బండికి ఉండేటువంటి స్పీడోమీటర్ ఏదైతుందో దాని మీద నిండుగా అతికించుకున్నాడు హరే కృష్ణ మహామంత్రం స్టిక్కర్. I said, why have you done this? ఇలా చేసేవాళ్ళు అడిగారు మహారాజు. He said, I want to always see this mantra in front of my eyes and always chant this mantra. I was thinking, such a people, they so eager for Krishna. Where are the devotees? Why don't we preach in this place?
ఇక్కడ వైష్ణవులు ఎందుకు వచ్చి ఇక్కడ ప్రచారం చేసి ఇక్కడ ప్రేరేపించడం లేదు అని నాకు అనిపించింది. Luckily, Krishna heard my prayers. Now there is a group of devotees preaching there. అయ్యో ఇక్కడ ప్రజలు ఇంత చక్కగా చూసుకోవడానికి ఇంత అనుకూలం ఉంటే ఎందుకు ఇక్కడ ప్రచారం ఏ విధంగా వైష్ణవ ప్రచారం చేయడం లేదు ఇక్కడ అనుకుంటే అదృష్టం నా ప్రార్థన భగవంతుడు విన్నాడు. అక్కడ 10 మంది వైష్ణవ గుంపు వెళ్ళి అక్కడ భక్తులు ప్రచారం చేస్తున్నారు. But it didn't stop there. After I went to another temple, coming back, you know what I've seen? My driver gathered so many other drivers around his motorbike, and he's teaching them Hare Krishna Mahamantra by heart. మళ్ళీ ఇంకా వేరే పక్కన మందిరం ఉన్న మందిరానికి వెళ్ళి వచ్చారు. మహారాజా మందిరానికి వెళ్ళేసరికి ఎవరైతే మహారాజు తీసుకెళ్ళి ఉన్నాడో బైక్ అతను ఏం చేస్తున్నాడు అతను, చాలా మంది అక్కడ బైక్ వాడు ఉన్నారు ఇలా తీసుకెళ్ళేవాడు. వాళ్ళందరినీ పిలిచి వెళ్ళని తన దగ్గర ఆ బైక్ మీద అతికించి స్టిక్కర్ చూపించి హరే కృష్ణ మంత్రం అని చెప్పి వాళ్ళకి నేర్పిస్తున్నాడు. And I asked him, what are you doing? He said, we only have one mantra, but I want all of them to learn it, so I was teaching them. They were memorizing mantra. దానికి ఏం చేస్తున్నావు ఇక్కడ అని మహారాజు అడిగితే ఆ మహామంత్రం ఉంది, ఆ స్టిక్కర్ ఒకటే ఉంది మన దగ్గర, ఆ ఒకటే అక్కడ అతికించారు. మిగతా వాళ్ళకి నేర్పించాలి, వాళ్ళ దగ్గర లేవు కాబట్టి నేను వాళ్ళకి నేర్పిస్తున్నాను ఇది అని చెప్పాను. Because I want all of them to get topmost luck. ఎందుకని అంటే మీరు చెప్పారు కదా స్వామి, ఈ మంత్రం చెప్తే కనుక చాలా విష్ణువు ఉన్నతమైనటువంటి అదృష్టం ఇస్తాడని, మా వాళ్ళందరికీ అదృష్టం దక్కాలని నేను కోరుకుంటున్నాను, అందుకని ఈ మంత్రం చెప్తున్నాను అన్నాడు. So spontaneous preaching. అదేమేమిటంటే అనుకోకుండా సహజంగా ప్రచారం జరిగిపోయింది. What to speak of other countries like Taiwan, for example, where they still have, kings named after Lord Ramachandra. I think now is Rama 10th is, king of Taiwan. Taiwan రాజ్యం. No, Thailand, sorry, Thailand. థాయిలాండ్ రాజ్యం ఎందుకు ప్రచారం చేయకూడదు చెప్పండి. థాయిలాండ్ రాజ్యంలో ఈ రోజు కూడా ఆ రాజ్యాన్ని పరిపాలించేటువంటి రాజుని రాముడి పేరు మీద పిలుస్తారు. రామచంద్రుడి పేరు మీదనే ఆ రాజుని ఎవరు పిలుస్తారు. ఇప్పుడు రాజుని ఏమంటారంటే 10వ రాముడు పిలుస్తారు. And their old capital is Ayodhya. Now it's Bangkok. Before it was Ayodhya, after Ayodhya. వాళ్ళ రాజధానులన్నింటికి ఒకటే పేరు అయోధ్య. అయోధ్య పేరు మీద అయోధ్య ఇప్పుడు పేరు మార్చారు, బ్యాంక్ ఎక్కడ పెట్టారు కానీ ఇంతకుముందు అదే పేరు ఉండేది. అయోధ్య అనేది వాళ్ళ రాజధాని పేరు. And even though it is Buddhist country, but in royal palace there are brahmanas doing yagyas and pujas and everything, worshipping Lord Ramachandra. అది పేరు బౌద్ధ రాజ్యమైనా ఆ రాజవంశీయులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ రాజకుటుంబాల్లో రాజభవనాల్లో బ్రాహ్మణులు యజ్ఞం చేస్తారు. యజ్ఞం చేస్తూ ఆ యజ్ఞానికి అధిపతిగా రామచంద్రుడిని ఆరాధిస్తారు. And their, international airport near Bangkok is Suvarna Bhumi International Airport. అలానే ఆ బ్యాంకాక్లో ఉండేటువంటి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఏదైతే ఉందో దాని పేరు కూడా ఏమిటంటే బ్యాంకాక్ దగ్గర ఉండేది సువర్ణ భూమి అనేటువంటి పేరుతో ఉంది విమానాశ్రయం. And the previous king, Bhumipol, he, Bhumipal, that Bhumipol they say in Thai language, he wrote a book glorifying Janaka Maharaj as a perfect king. He wrote a book on Janaka Maharaj. ముందు రాజు ఉన్నాడు, ఇప్పుడు రాజు ముందున్న రాజు, ఆయన పేరు భూమిపోల్ అని చెప్పండి. అంటే అదేంటంటే భూమిని పరిపాలించే రాజు. మనకు భూమిపాలుడు అంటారు, భూపాలుడు అంటారు ఇక్కడ, భూమిపోల్ అని చెప్పండి. ఆయన ఒక గ్రంథం రాశారు. ఆ గ్రంథంలో జనక మహారాజు ఏ విధంగా పరిపూర్ణమైనటువంటి సార్వభౌముడు చక్రవర్తి అనేది ఆయన రచించారు. And what to speak of Indonesia, where, they have Garuda Airlines and, huge, in Jakarta, they have huge monument, huge sculpture, Krishna and Arjuna riding chariot on the Kurukshetra.
అలానే ఇండోనేషియాలో వాళ్ళకి అక్కడ విమానాశ్రయమే గరుడ విమానాశ్రయం అని ఉంటుంది. ఆ విమానాలు నడిపేటువంటి ఒక సంస్థ పేరే గరుడ విమానయాన సంస్థ అని ఉంది. మళ్ళీ జగత్తాలో కృష్ణుడు అర్జునుడు రథంలో ఉన్నటువంటి సన్నివేశం పెద్ద విగ్రహం. కృష్ణుడు రథం నడుపుతున్నాడు, అర్జునుడు రథంలో కూర్చున్నాడు. ఆ విగ్రహం. And the present president of Indonesia, his name is Joko Widodo. Joko Widodo. President of Indonesia, that's his name. Joko Widodo అనేటువంటిది ఇండోనేషియా అధ్యక్షుడి యొక్క పేరు. And it's a Muslim country. It's the biggest Muslim country in the world. అది మహమ్మదీ రాజ్యం. ప్రపంచంలోనే అత్యంత పెద్దదైన మహమ్మదీ రాజ్యం. And Hindus, Vaishnavas are only 5% of the population, not Indian Hindus, Indonesian Hindus, local Hindus. అక్కడ ఇండోనేషియాలో 90% మహమ్మదీయులు ఉండేది. 5% మాత్రమే హిందువులు వైష్ణవులు ఉంటారు. హిందువులు వైష్ణవులు అంటే మరి మీరు భారతదేశం వాళ్ళు అనుకోవద్దండి. భారతీయులు అక్కడ ఉన్నారు. ఆ దేశం వాళ్ళలోనే ఒక 5% మంది హిందువులు వైష్ణవులు ఉంటారు. And President, this Joko Widodo, is Muslim, Sunni Muslim. అధ్యక్షుడు జోకో విడోడో అయినా మహమ్మదీయుడు. And one time one reporter was asking him, actually it's on YouTube, this report, asking, Mr. President, do you have someone you really admire in your life, your personal hero? You have such person whom you follow? జోకో విడోడో ఒకసారి విలేకరులు అడిగారు, మరి అధ్యక్షుడు వారు మరి మీ జీవితంలో మీ ప్రేరణించేటువంటి వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారా అని చెప్పి అడిగారు. He said, of course, yes, it is Krishna. అధ్యక్షుడు చెప్పాడు, యూట్యూబ్లో కూడా చూడొచ్చు మీరు. ఉన్నాడు నా జీవితంలో నాకు ఖచ్చితంగా ప్రేరణించేటువంటి వ్యక్తి, ఆయన ఎవరు అంటే కృష్ణుడు అని చెప్పానంటే. And this man was shocked. Krishna, why Krishna? You are a Muslim, why Krishna? విలేకరి విస్తుపోయాడు, విభ్రాంతి చెంది, ఇదేంటి కృష్ణ అంటున్నారు, మీరు మహమ్మదీయులు కదా, కృష్ణుడు పేరు చెప్తున్నారు, మీకు ప్రేరణ ఎవరు అంటే. He said, you asking this question because you don't understand the history of Indonesia. ఆయన ఏమన్నారు తెలుసా, నువ్వు ఎందుకు ప్రశ్న అడుగుతున్నావు అంటే ఈ ఇండోనేషియా చరిత్ర ఏంటనేది నీకు తెలియదు, అందుకు అడుగుతున్నావు ప్రశ్న. Because Indonesia, Krishna is the biggest hero for the whole Indonesia, especially Java Island. He is our hero. దానికి ఒక చెప్తున్నాడు, ఈ ఇండోనేషియా దేశానికి పెద్ద వీరుడు సూర్యుడుగా చెప్పుకునేది ఎవరిని అంటే కృష్ణుడిని. అందులో ముఖ్యంగా జావా ద్వీపాలు ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ వాళ్ళందరికీ కూడా అధినాయకుడిగా భావించుకునేది కృష్ణుడిని. Because and they have so many Sanskrit words in their language, Indonesian language. He said, Krishna has so much Shakti, he has his Sudarshan Chakra, he is killing so many asuras. ఆయన ఏమంటారంటే కృష్ణుడి దగ్గర సుదర్శన చక్రం ఉంది, ఆ సుదర్శన చక్రం ఎంతో శక్తివంతమైనది, కృష్ణుడు ఆ సుదర్శన చక్రంతో ఎంతో మంది రాక్షసులను సంహరిస్తాడు. But he is very wise, he is very intelligent, he spoke Bhagavad Gita. కానీ అదే సమయంలో కృష్ణుడు చాలా చాలా వివేకం కలిగినవాడు, వివేకవంతుడు, ఎందుకంటే భగవద్గీత బోధించాడు. And I read Bhagavad Gita every day. తర్వాత చెప్పాడు అధ్యక్షుడు, నేను ప్రతిరోజు భగవద్గీత చదువుతాను. And because I want to combine in my service power and wisdom, so that's why Krishna is my hero. అది ఏమంటే ఆ అధ్యక్షుడు, నేను కృష్ణుని ఎందుకు నా హీరోగా, నా యొక్క అభిమాన నాయకుడిగా నేను ఎందుకు ఎంచుకున్నానంటే, వివేకాన్ని అధికారాన్ని అంటే శక్తిని రెండింటిని కలపాలని నేను ఎప్పుడు అనుకుంటాను. నాకు అలా కలిపినటువంటి అధినాయకుడిగా, అభిమాన నాయకుడిగా నాకు కృష్ణుడు కల్పించాడు. ఆయన వివేకాన్ని
అధికారాన్ని రెండింటినీ చక్కగా కలిపాడు, శక్తిని వివేకాన్ని. అందుకనే నాకు ఆయన అభిమాన నాయకుడు చెప్పారు. Of course, Bali island is majority Hindu islands. It's very clear that it's fully Vedic. బాలి ఇలాంటి ఉన్నాయి, ద్వీపాలు ఉన్నాయి. వాటి గురించి చెప్పుకోగలరు, ఎందుకంటే అందులో హిందుత్వమే ఎక్కువ ఉంటుంది. అందులో అక్కడ ఉండే వాళ్ళలో ఎక్కువ మంది ఈ హిందూ సంస్కృతిని పాటించే వాళ్ళే ఉంటారు. But devotees, got the land in one Muslim village and they built a temple there, Krishna temple. In Jakarta, near Jakarta, they got land and they built Krishna temple in Muslim village. And all Muslims supported, yes, let's have Krishna temple in here, in our village. And then Christians came, they said, we want to build our church in your village also. And Muslims said, no, you are Christians, you cannot build. But the Christians said, but you allowed Krishna temple to be built, why not church? And they said, Krishna is our history and you're not our history, go away. Anyway, unfortunately it takes too much time and you'll have your services to do. But I could tell maybe next time about Krishna, Vedic culture in not only in Germany but in England, in Australia, in America, and in many other places. కానీ నేను ఈసారి అమెరికాలో, ఆస్ట్రేలియాలో, ఇంగ్లాండ్ ఈ 3 ప్రాంతాల్లో ఇంకా ఇతర దేశాలు అక్కడ కృష్ణుడి యొక్క మూలాలు ఎలా ఉన్నాయి అనేటువంటిది చెప్తారు. But have no doubt that the whole planet was Vedic and the whole planet was Krishna conscious, exactly as Bhagavatam describes. అంటే నిస్సందేహంగా చెప్పేటువంటి నిజం ఏంటంటే భూమండలం అంతా కూడా కృష్ణ చైతన్యం కలిగినటువంటి వైదిక సంస్కృతితోనే నిండి ఉన్నది ఒకప్పుడు. And the most important thing is to give people's transcendental knowledge, bhagavat-tattva-vijñāna. అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటో తెలుసా? భగవత్-తత్వ-విజ్ఞానాన్ని, భాగవత జ్ఞానాన్ని ప్రజలందరికీ కూడా మనం ప్రచారం చేయాలి. I heard from few devotees here in Tirupati, including Nitya Mukta Prabhu, how you would worship Balaji, you would worship Krishna, but you would have no spiritual knowledge. That's why it didn't made much sense to you. But after coming across Srila Prabupada books, your relationship with Krishna became very deep and very solid. కానీ ఎప్పుడైతే ప్రభుపాద వారి గ్రంథాలు చదివామో, ప్రభుపాద వారు ఇచ్చినటువంటి తత్వాన్ని అర్థం చేసుకున్నామో, అప్పుడు బాలాజీతో ఉన్నటువంటి ఆ సంబంధం అనేది అనుబంధంగా ముడిపడింది అని చెప్పేసి చెప్పారు. That's why 3 most important things in our life is to study Srila Prabhupada's books, practice what he teaches, and preach what he gave us. Spread this spiritual knowledge. మన జీవితంలో అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి ప్రముఖమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే ప్రభుపాద వారి గ్రంథాన్ని మనం అందరం కూడా అధ్యయనం చేయాలి. అధ్యయనం చేసిన తర్వాత అందులో ఉన్నటువంటి విషయాల్ని చాలా చక్కగా మనం అర్థం చేసుకుని అభ్యాసం చేయాలి. అభ్యాసం చేసి ప్రభుపాద వారు ఏవైతే సూచనలు ఇచ్చారో ఆ సూచనలు పాటించాలి. తర్వాత ఆ భగవద్జ్ఞానం ఏదైతే ప్రభుపాద వారు మనకు ఇచ్చారో దాన్ని ప్రచారం చేసి ప్రజలకు అందించాలి.
And I wish you the very best with these three things, and I'll be looking forward for the opportunity to come back to Tirupati Dham. నేను ప్రార్థిస్తున్నాను, నేను కోరుకుంటున్నాను, ఈ మూడు విషయాల్లో మీరు శక్తిగా విడిచబడాలని, మీరు అద్భుతంగా ప్రచారం చేయాలని, ఆ విధంగా మళ్ళీ నేను తిరిగి తిరుపతి ధామం రావడానికి మీరందరూ కూడా ప్రార్థన చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. Tirumala is Vaikuntha, but here I realized is Goloka Vrindavan. తిరుమల వైకుంఠం, ఆ వైకుంఠ ధామంలో ఇక్కడ రాధాకృష్ణ మందిరం గోలోక బృందావనం. Because it is little strange that, Goloka Vrindavan is lower than Vaikuntha. You can translate. గోలోక బృందావనం ఇక్కడ కొంచెం విలుప్తమైనటువంటి విషయం. గోలోక బృందావనం ఇక్కడ ఉన్నది, ఆ తర్వాత ఎదురుగా కొండపైన వైకుంఠం ఉంది. But in this world, as Bhagavad Gita explains, Urdhva Mula Dashakam, everything is topsy-turvy. Like that. That's why Vrindavan is, Goloka is Tirupati and Tirumala is Vaikuntha. కాబట్టి ఆ సిద్ధాంతం ప్రకారం ఏమైందంటే కలియుగంలో భౌతిక జగత్తులో ఊర్ధ్వమూలం అధశాఖం కాబట్టి పైనే వైకుంఠం ఉన్నది, కిందనే గోలోకం ఉంది. తిరుమల వైకుంఠము, తిరుపతి గోలోకం ఉన్నాం. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabupada ki jai, Nitai Gaur Premanande. Tirupati Gaur Bhakta Vrinda ki jai.